Hello, magicians! Welcome to this August AMA. Today is 28th of August, and as usual, we have our CEO, Mr. Owen Tao, to join this AMA with us. Just something to share. We have over 3,300 questions submitted from the magicians, and this is an exciting signal. But I just want to kind of give some advice on these submissions so that your questions can be picked. So the number one advice I would like to offer is try to shorten the number of questions in one submissions. Sometimes I will see 10 questions in one submission. Try to kind of summarize and see which question that you interest most. And then the second is to refer to the previous AMAs and not to repeat or duplicate the questions that have been submitted or answered before. Then by doing so, you will have a higher chance to get your questions selected and to be addressed in the AMAs. And thank you for your submissions and thank you for your support. So without further ado, I would like to welcome our CEO, Mr. Owen Tao, to start this August AMA. And today we have a total of 8 questions with us. And it covers from neural matrix, the deepin, the brainwave, and wallet, etc. and etc. And these 8 questions can represent the most interesting or most relevant to the progress of our project. So I would like to start with the first questions come from Mathisen. So the question is, when will neural matrix 4 hardware device to be released? To clarify, this device refer to the kinds of 4 hardware device to collect the signals to kinds of make sure everyone understand the rationale behind this question. So I will over this question to Owen. 麻烦陶总。好的，我们的这个前额佩戴的这个脑电采集设备的第一个版本的原型机，其实我们已经做好了，然后目前在围绕着这个原型机，因为大家也知道，我们马上要推出一个基于这个我们的硬件的一个这个开放平台。对，我们现在一方面我们在围绕着原型机去做这个开放平台的相关的一些文档的准备。对，另外一方面呢，就是我们也在有一个就是围绕原型机，基于我们原型机的第一款的这个应用，在不久的时间后将会上线。我们也在就是与这个开发应用的这个合作伙伴来积极的配合，来解决他们的一些问题，来推出这个应用的上线。对，然后在这个原型机的这部分的工作完成之后，我们下阶段将会去就是对原型机无论是在这开放平台上也好，包括我们的这个第一个应用上也好，会对原型机去进行在应用层面相应的一些这种各种方面的一个测试。在测试完成之后，我们就会去生产这个量产机，对，然后来全面的向市场去推出。这个是我们现在的一个计划。我们原型机的一个正式的推出应该会和我们的开放平台以及我们的第一个应用大概是一起推出这个样子。可能在9月份，大家可以看到这个原型机的样子，包括它的一些实际的应用情况，包括大家也可以看到基于原型机的一些开发文档。大概我们目前是这样一个节奏。然后我们在不久的将来也会有专门一篇文章去介绍我们的开发平台。这个平台上，这个文章里也会对原型机的一些参数指标、工作原理一些有相应的介绍。好的，谢谢陶总，非常详细。So Martin said, sorry if I didn't pronounce your name correctly. So this is exactly the reason that I picked this question and as the number one question in this AMA. So Owen just mentioned
the prototype is ready already. So this is a very exciting news for the community. And second is our neural matrix platform should be also available soon. So and this should kind of represent the most difficult part of our deliverables this far. And Owen also mentioned there is an article series about the neural matrix platform, and we just published, I think, 1 hour or 2 hours ago. So you can refer to that, and it is a series. I think it will take 3 weeks, each week with 1 articles of this series, and from there you will have a deeper understanding about neural matrix as a platform, and also understand the chips that we have as a prototype. And you should expect that in sometime in September. Yes. So, and let's go to the second question coming from Escape 977. The question goes like this: regarding biometric brain waves, for example, can brainwave be used as a more secure form of identification, and how Matrix is approaching this? I think we do have demonstration on this part, and I will hand over the time to Owen to address this question for you, Escape 977。陶总，麻烦你。好的，就是目前其实就是之前我们也提到过，我们为什么去选择这个 BCI 选择脑电波来做这样一个问题，来做这样一个就是身份计划，拿这个东西来做一个身份识别的一个产品。原因是我们也知道，我们都认为未来是这个 Metaverse 和这个 Web3 的这个未来。对，所以呢，就是在那个时代一定是使用脑机接口的，所以我们觉得使用这个脑电波来做身份认证肯定是一个顺理成章的事情。目前市面上有各种各样的一些这个身份认证的这样一些应用，应用就是这个基于生物信息的比较广泛的，其实就是像指纹是一个比较广泛的这样一个方案。那么其实脑电呢，相对于比如说拿指纹来举例吧，它其实是有一些好处的。对，目前我们的产品还做不到说比指纹更安全，但是它从未来发展趋势来说，它比指纹有些比较独特的一些优势。第一个呢就是脑电波呢，它本身是一个叫什么？本身它相对于指纹来说，它是一个更难被窃取到的一个生物信息。对，其实大家去关注一些新闻也好，或者说大家在看电影、电视也好，其实大家会看到一些我去伪造别人的指纹进行犯罪的一些场景，这个其实是存在的。就是像现在市面上其实在中国像这个比如说我们常用的这个像淘宝的平台上，其实都可以买到这种指纹的薄膜贴片的，在上面你是可以去贴别人的，模仿别人的指纹贴在自己手指上来进行伪装的。就而且我们在日常的各种情况下，我们都会留下痕迹，指纹是非常被这个留下痕迹，同时被别人窃取到的一种个人身份信息。所以从这点来说呢，脑电波是一个比指纹更难被窃取到的一个个人生物信息。对，因为只有我在去思考的时候，我在去想的时候，脑电波只能在我这里，别人那里是没有办法去伪造的。第二个呢，就是脑电波与这个传统的这个生物识别来说，它有一个比较这个重要的一个优势，它其实是可以有一个非常重要的一个实时性。对，BCI 它是可以去实现一个这个动态的连续的一个身份验证，就是我根据这个测试场景的一些特定的一些变化，比如说我在做这项认证的时候，我去播放一首莫扎特的一首音乐吧，那么其实我的脑波是会随着音乐产生一个固定的一种特殊的变化的，所以它是可以实现一种动态的连续的一个身份验证。那么就是包括我再去执行一项任务或者是一项高度精密的工作的时候，那么就是也可以把这个识别做成一个连续性，就是我在执行这项任务的时候一直在监控我的脑电波，对，保证这是我自己，或者是把一个任务分成多个阶段，在每个阶段都去采集一次进行验证。那么这点来说，它相对比传统的无论是指纹也好虹膜也好，它可以做到一个动态连续的一个身份验证，这个也是其他的这个
就是身份验证的这个方式吧，是没有办法去实现的。然后另外的话，就是从环境角度来说的话，就是脑电波它的像比如说抗衰老性啊，以及这个对环境影响，它的这个波动会比这个其他东西是要小的。像指纹，其实随着我们的身体变化，比如说我变老了，或者我受伤，或者干燥等等，都会严重的影响它的一个准确性。而脑电波呢，其实在这方面表现是比它更要好一些。对，而且对于这个区块链来说呢，就是那个脑电波还有个好处，就是说它可以防止这个重放攻击，因为这个就是我们这个脑电波它是一个动态的嘛，而且需要在特定情况下去进行采集，那么它就避免了就是说我可以用某种方式采集录制，然后在不同的情况下同时来进行一个登录的这样一个场景。对这些，对于我们来说，我们认为这个脑电波它在未来它是在某些特殊领域是一个具有非常高安全性以及易用性的一个，我们认为它是一个非常好的一个潜在的一个个人身份认证信息的这样一个方案。对，这是我们目前来做这样一个东西的一个重要原因。对，那么把它如何去跟这个区块链结合，其实就是基于两块面，一块就是主要是我们的这个脑电波的一个数据采集以及相应的这个分析的一些算法，这是一块。另外一块呢，其实就是与区块链结合的一个分布式存储以及它的相应的一个加解币的这样一个算法。我们把它结合起来，我们来做未来的基于这个脑电的一个就是 DID 的这样一个平台，这是我们在下一阶段一个非常重要的一个工作目标。好的，谢谢陶总。Yep, so Owen just gave us a very insightful and inspiring answer to this question. And to summarize, yes, we do. We are able to kinds of making use of brainwave as a kinds of identification, and this is more secure in terms of reliability and kinds of accuracy. Because, for example, fingerprint, when you get old or when you get hurt, it kinds of affect the accuracy or reliability. So in this way, it is better than the conventional biometrics as an identification. And second, Owen mentioned about there are two ways that we have this biometric information in our project. Number one is to collect the brainwave data and then to make use of AI to analyze. And the second is to make use of blockchain to store in terms of distributed storage to kinds of store the information. And this is how we achieve the vision of avatar intelligence. For more details, you can refer to the subtitles in this AMA that just addressed by Owen. And here we comes our third question, coming from James Lee 1. The idea of creating digital avatar from brainwave data is fascinating. Yes, it is. How is Matrix advancing this technology? And what are the potential applications? So there are two sub-questions in these questions. So over to you, Owen. 好的。我从大框上来讲一下，我们就是我们想做这个东西的一个思路是什么样的。对于我们来说，做这个通过这个脑电波来模拟，最后去为用户创建一个这个 Avatar Intelligence， 对于我们来说大概分为几个重要的这个工作的一个技术模块吧。第一块呢，其实就是最基础的，就是我们脑电波的采集与这个模式以及数据分析。那么这块它其实就是包括两个部分，第一个是硬件方面，硬件方面其实我们也提到了，就是我们现在的这个非侵入式的这个额带就是这个穿戴式设备，那么它是一个高精度的一个 EEG 设备，它来采集用户的数据。对，那么在未来呢，随着这个就是脑机接口的发展，可能未来我们逐渐的会从这个非侵入式逐渐的转向侵入式，这都是有可能的。这个随着这个技术发展，我们会未来调整我们的这个硬件的方向。那么它第二个部分其实就是软件部分，采集到了数据之后呢，我们是需要对数据去进行一个预处理以及特征的提取的。比如说，因为采集到的数据中其实有很多噪音呢，我们要把噪音去掉。
然后有用的信息中，我们再把它分析出来哪些数据是有意义的，那它们代表了什么意义？对，这是第一块，采集与数据分析。那么下一个阶段的工作呢，我们拿到了原始数据之后呢，其实就是对用户的一个思维模式，我们要去进行建模。那么这块呢，其实就是基于我们的这个深度神经网络，我们通过机器学习的方式去分析这个脑电波数据中的一个用户的情感以及他的一个认知的模式，我们把它们就是用这个 CNN 也好，来给它建立一个属于用户的一个算法也好，一个模型也好。那么基于这个模型之后呢，我们还会在上面去加一些这种行为决策的模型，比如说用户在遇到什么样的情况下会去做什么样一个反应。对，这是第二个部分，我们要去做这个用户思维模式的一个建模。那么在下阶段呢，就这个建模之后呢，我们就是第三步呢，其实就是基于这个模型的话，我们开始去用这个 Avatar Intelligence 去对用户的一个思维模式进行一个模拟。对，那么包括就是在什么规则情况下，用户会去做什么样的决策，那么这个会逐渐会这个叫什么演变成一个属于用户的一个个性化的一个算法。那么同时在这个算法上会基于不同的情景，我们去进行一个模拟和训练，去进一步丰富的这个算法的一个参数，以及它在不同场景下的，就是当我们那么第三个阶段呢，其实就是当我们完成了这个前面的用户的这个思维模式的一个建模，这个算法的建模之后，那么下一步呢，其实就是我们要用这个 Avatar Intelligence 它去真正的去模拟用户的这个思维或决策方式去进行一个运行。对，在运行的过程中呢，其实我们会把这个 Avatar 放到不同的情景中去进行运行。那么一方面呢，就是我们看它在不同的情景中的一个运行状态，去进行一个参数调优。第二个呢，它通过不停的训练的情况下，然后也来提升它自己的参数以及它在不同情况下的一个表现。对，当完成了这个步骤之后呢，就是我们大概已经觉得这个 Avatar Intelligence 已经是一个就是叫什么可以这个独立运行的一个就是比较安全的一个算法了。那么我们来进行第四个步骤，第四个步骤其实就是一边还让用户他去就是带上这个相应的脑机接口的一个穿戴设备，然后一边我们用这个 Avatar Intelligence，他们在让用户与 Avatar Intelligence 去面对相同或者相似的情况或者是事件，看他们的相同的这种处理的反应。那么其实这个时候就可以看出 Avatar Intelligence 在不同的情况下，它处理事情与这个原本的这个用户他们之间会有什么样的差异。那么我们再根据这些差异去对这个 Avatar Intelligence 的去再次去进行调优参数的优化，让它逐渐的通过这种一步一步训练的方式，越来越接近用户的这个一个真实的一个反应，或者是他的这样一个决策过程。对，当然不能说做到一个100%啊，100%我觉得是比较难的。那么可能我们会有一个参数指标，比如说95%情况下是基本是一致的，那么就可以让它真正的去用了。那么当完成前面4步之后呢，前面4步是创建一个真正可用的 Avatar Intelligence，我们目前所设想的一个主要步骤。那么最后第5步呢，其实就是我们要去做一些系统集成的工作了。我们把这个用户的 Avatar Intelligence 如何把它通过 API 也好，然后给它部署到不同的这个像 Web3 啊，或者是像不同的区块链平台上，或者是不同的这个 Metaverse 里。对，让用户可以就是把它的 Avatar Intelligence 可以在不同的场景去进行使用。对，整体来说呢，我们目前就是要做 Avatar Intelligence，这是我们目前所设想出来的5个非常核心的一个技术开发的一个步骤。对，当然这个可能在未来的过程中，我们在开发的过程中遇到了不同的一些情况，它可能还会有一些细微的调整和改动，或者是有一些新增的步骤进去。对，但目前就我们目前的一个设计来说，是遵循这样一个流程。对。那么就是其实这个东西，我觉得它在未来其实有很多可以应用的地方，比如说，它可以代替我们在这个DeFi 世界中去进行，比如说投资，对吧？因为我人是不可能24小时去盯着这个，去盯着这个盘面的，而且呢，就是人，就如果我们现有的机器人的话，现有的机器人其实也只能进行一些比较简单的一些条件的一些判断，其实它没有能力去
去处理一些比较复杂的情况。那么比如说我们的 Avatar Intelligence， 它其实可以代替用户去24小时进行这种我们叫量化交易也好，或者是进行这种买卖也好，对，这是一种。再比如说通过 Avatar Intelligence， 我们觉得可以实现真正意义上的这个道，因为现在道来说呢，其实用户他有一些特殊事件去进行一个投票，其实这是有问题的那么因为这种投票事件呢，都是一些非常零散的，其实面对于区块链或者是这个 Web3世界上每时每刻巨大的数据流来说的话，我们所谓的这个就是1个月投一次票，2个月投一次票，重大事件投一次票来说的话，它并不能满足这种真正意义上数字世界的一个这个去中心化治理的需求。对，这些都是我们觉得这个像我们的 Avatar Intelligence 在未来的 Web3世界中可以有的一些比较重点方向的应用吧。谢谢。好，谢谢 Owen. Well, James, you asked a very good questions, and Owen answered with a lot of insights for you. So basically, there are 5 steps involved in this technology. Number 1 is to gather and analyze the data, the brainwave data. And the second is to build models based on this, build a model based on this data. And number 3 is to kind of simulation with these models. And number 4 is put into running, and then it will keep optimization and keep training to kind of calibrate the difference between the digital avatar and the real setting. And the number 5 step is to put this avatar into different applications and scenarios, and then to see whether it works as to the expectation of the one who created. And in terms of application, Owen mentioned 2. One is about the DeFi, for example, the quantum trading. Number 2 is the voting in DAO, DAO. So these are the 2 applications. But I'm sure there are more scenarios or applications that this technology can be applied at. Yeah. So, and that brings us to the next question coming from Emra, 1995. Can opening a wallet with brainwave support matrix mission to provide more secure and user-friendly experience? Yes, Owen. 好的，就是关于安全性呢，就是其实我在前面的问题，就是再往前的2个问题，我其实有一些比较这个集中的阐述了。对，其实我们目前我们现在提供了一个 demo 嘛，就是我们用这个脑电波去实现一个打开钱包以及转账的这样一个功能。对，其实这个我们核心想做的东西呢，其实并不是为了基于这个 crypto 的一个钱包的一个操作。对，这个不是我们真正想做的。这个为什么做这样一个事情呢？其实是为了给大家一个直观的展示，用脑电波可以做什么。其实真正上我们想实现的目标呢，是实现脑电波的一个身份认证，就是一个 DID。对，那么打开钱包去进行操作，这是 DID 里边的一个目前比较常见的一个功能。对，所以就是用这种方式去给大家展示一下，就是用脑电波去实现一个 DID 的访问。那么就是安全性，我们前面提到了，其实为什么说我们要做这个事情呢？就是其实是为了我们认为未来的一个，就是在 Web3 也好，还是 Metaverse 也好，一定是通过脑机接口来进行访问的。如果进行脑机接口去进行访问，这个 Web3 或者是 Metaverse， 我们再用其他的方式去进行身份验证，其实是一个很奇怪的事情。对，用脑电波去认证肯定是一个最顺理成章的事情。我们是从这个角度出发，我们认定了用脑电波去做 DID 是一个让用户体验肯定也是更好的，同时从这个业务这个整个流程上来说，它也是一个更顺滑的一个方式。好的，谢谢陶总。Yeah, so Emra, I think we do have a demonstration on that, but that is merely a demonstration, not the purpose of making use of brainwave for the cryptocurrency, but as kind of a DID in future that just mentioned by Owen earlier. The next question comes from Zaktik Op. Please bear with me if I do not pronounce it correctly.
Could you provide a glimpse of the exciting advancement that we can expect on the Neural Matrix platform? Owen? 好的，首先呢，就是大家应该知道，这应该是全球第一个基于这个区块链的，或者说我们就是专门为 Web3 的所做的一个开放式的一个脑机接口的一个平台。对，目前就是应该没有其他人我们在做这个，然后只有我们在做这个。就是我们相当于是第一个，就是把脑机接口去跟区块链去做融合的这样一个平台。对，这个是我们觉得非常重要的一个点。那么实现这个东西，它其实对于这个脑机接口领域来说，它其实有很多好处。其实最大的好处，其实就是对于用户的一个隐私保护方面，我们认为是非常有意义的。因为这个脑机接口在未来肯定是非常重要的一个方式，而这个用户的脑电波数据对于用户来说，应该也是一个非常有价值，同时非常隐私的一个数据。所以我们跟区块链结合起来呢，包括使用这个分布式存储技术，一方面可以给用户更好的一个数据的一个隐私保护。第二个呢，就是对于这个隐私的数据来说的话，它也可以让用户的这个数据的使用权和所有权进行一个分离，从而让用户可以用它的这个数据去获取一个更大的价值。对，这个是我们觉得这个开放平台非常有价值一个地方。另外呢，就是它是一个开放式的平台，就是我们把我们的这个硬件和相应的这个接口贡献出来，其实是希望就是我们可以有一个非常好的一个开放的生态，有更多的人去围绕着我们的这个平台也好，围绕我们硬件也好，去做更多的开发，去有更多的有意思的能为各种各样用户不同需求去服务的应用。我们希望这是一个非常多样化的平台，它是一个非常有活力的，就是同时是一个生态非常健康的一个平台。对，那其实实现这个之后呢，其实它有个非常大的好处，就是我们就会有海量的这种用户的这种脑机接口的数据，对，脑电波数据。其实这个呢，为下一步呢，就是我们再基于这些数据，把这些数据脱敏之后，我们基于这些数据再去可以为用户去提供更多的一些服务。那么当给用户提供更多服务之后呢，就会有更多用户来用我们的产品，那么他又会给我们提供更多的数据，那么它就会形成一个正向循环的这样一个发展的过程。对，这个是我们觉得这个平台起码最令我兴奋的一个地方吧。Okay, thanks, Owen. We have 3 more questions to go. From Ankit, can you share some key milestones and goals for the Neural Matrix open platform as it evolves? Yeah, many questions surrounding the Neural Matrix. Yes, Owen, please. 就我们目前看到的来说，未来的几个比较重要的里程碑是这样几个。第一个呢，就是当然是平台上线了。对，我们未来马上要实现的比较重要的2个里程碑，第一个就是平台上线，然后接下来我们又会有平台上的第一个应用的上线。对，这个是我们短期内最重要的2个目标。在这2个目标实现之后呢，其实下一个阶段呢，我们是希望有更多的应用上线，这是我们下阶段更重要的一个工作的目标。那么更多应用上线之后呢，我们希望有更多的大量的用户的数据，比如说100万级的用户的数据。那么当实现这个之后呢，我们这个就可以去基于这个用户数据脱敏之后，去开放一个基于数据的一个应用的开发平台了。对，那么在基于这个是我们前面的比较重要的一个节点。那么在这个节点之后，再往后的发展，其实我们也会把硬件去开放开来，就是基于我们的硬件，可以去跟其他的硬件去进行一些联动，进行联动，包括一些跨平台的一些硬件的合作与开发。对，这也是未来比较重要的一个目标。那么这是我们目前可以看到的，在未来还有一些目标是我们不能有一个准确的预估的，但是随着脑机接口的这个技术去发展，我们可以去预测到的一些情形。比如说我们把这个侵入式的这个硬件也加入进来，加入到这个平台。对，那么这些其实随着脑机接口的技术去进步的过程中，我们的平台也会在逐渐进步的这样一个情形。所以刚刚说到的前面就是我们在近期内可以预测到范围内的一些比较重要的这个里程碑和目标。那第一个就是说我们平台上线以及第一个应用，然后第二步就有更多的应用，然后有更多的数据。那么在基于这些数据呢，我们开放一个就是基于数据的这样一个
应用的一个开放平台。对，这是我们短期内可以预测到的一些比较重要的节点。谢谢老总。Okay, so the next comes from Segutito. I still don't understand the slight differences between Morpheus and other AI models. Could you clarify what makes Morpheus unique? Owen, please. 好的。首先呢，就是我们 Morpheus 跟比如 ChatGPT 也好，或者是Llama 也好，就跟这些模型有一个最大的区别，就是它们是一个通用化的大模型。对，它们是一个通用大模型，而我们并不是要再做一个通用大模型，我们是想做一个可以去模仿用户的一个思维、用户言行的一个大模型，这是我们想做的，这是我们出发点的不同。那么出发点的不同呢，就造成了就是我们在这个整个开发过程中与传统大模型其实是有一些区别的，当然，最开始我们会先做一个大模型出来，我们现在就有一个大模型出来，我们要以这个大模型为基础，后面呢跟传统大模型就会走向两个不同的方向。那么这个不同的方向呢，其实从我们开发的角度来说，它有这样几个要点是跟传统大模型的研发是有些区别的。第一个呢，就是这个我们所用的这个语料和数据语料其实是不太一样的。传统大模型呢，它会用大规模的通用模型去进行训练，对，而我们呢，其实会去更多的去采集一些特定用户的一些特定的行为数据。比如说我们在模拟用户的这个思维或者性格的时候，我们在最开始会把用户进行一些分类。那么我们对于不同个性，比如说这个活泼的用户、内向的用户，我就举个例子啊，那么他们就有不同的这种相同数据。再用这个数据分类之后，再去训练我们的模型，这个是我们打标签与传统模型的一个不一样的地方。然后第二块呢，就是我们在训练模型的时候，我们会更注重一个个性化，传统大模型肯定是侧重于这个理解以及去这个生成广泛领域的这样一个知识和语言，对，而我们去注重的是说用户去模仿用户的一些个性化特征，比如说特定的语言风格、情感表达方式、逻辑思维，这是我们去调的一个方向。那么第三个我觉得不同的其实就是对于这个上下文理解和行为预测的方向，这方面是不一样的。传统通用大模型其实上下文理解以及这种行为预测对于他们来说并不是一个非常重要的一个技术指标或者一个功能模块，而对于 Morpheus 来说的话，这就是一个非常重要的一个功能模块。对，所以只有这样的话，才能我们有一个连续性和一贯性的这样一个交互体验，才能更好去模仿用户的一个思维方式。对，那么最后呢，就是在这个就是传统大模型没有的一块，就是我们在 Morpheus 中会有一个叫情感与决策模拟的这样一个模块。对，那么它会去模拟用户的一个情感反应、决策过程这样一个模块，这个与通用大模型的它是一个非常中立的这样一个方式是不同的。所以整体来说呢，我们在 Morpheus，在这4个方向与大块来说，这4个方向与传统大模型它是不太一样的，也就导致了我们最后出来的这个产品以它应用场景与传统大模型也是不太一样的。对。Okay, thanks, Owen. So, Owen mentioned that 5 aspects that makes Morpheus different from the other large language models. And that being said, because we have the vision of the avatar intelligence, and that's why we have the Morpheus. And so this is the most fundamental difference, because the path is the goal. So when the goal is different, the path would be different. So that is the fundamental difference, and you can refer to the subtitles that answered by Owen. And that brings us to the last question for August AMA. It comes from Ria609. How does Matrix Deepin technology address the growing need for decentralized infrastructure, and what impact could it have on the broader industry? Over to you, Owen. Thank you.
好的，其实我们目前的我们这个 Deepin，其实就是我们真正的这个在我们平台上的应用，其实就是我们的 Manta。就大家知道，Manta 是一个开放式的一个去中心化的一个 AI 计算平台。对，它其实与传统的中心化的设施呢，其实目前大家也知道，像这个 OpenAI 也好，还是这些做大模型的公司也好，以及一些小的人工智能公司，他们对算力的需求是越来越高的。以至于现在的这个中心化的这个算力其实是一个比较昂贵的，像小公司很难去承担的这样一个情形。其实对于大多数公司来说的话，更重要的是前面的这样一个模型训练的过程。所以我们提供的这样像 Manta 的这个基于 Deepin 的 Manta，我们其实是目标是很简单，就是可以把大家闲置的这个计算能力集中起来。那么从而呢，第一个就是我们避免了一个资源浪费，能把闲置的资源给利用起来。第二呢，其实用这样一种去中心化的方式的话，其实是可以给用户提供一个更加便宜、更加灵活这个去调用的这样一个算力，从而更好去推动人工智能产业的一个发展，这是我们的一个目标。对，当然呢，基于这个为什么它是一个更便宜的方式呢？其实就是大家其实加入到 Manta 中之后呢，它其实你本身就参与了 Matrix 挖矿嘛，对，那么你其实是可以获得到一部分收益去补充你的电费了。那其实更多的其他的在闲散时间去租用出去的话，其实就是一个非常低成本的一个方式，所以可以给用户提供一个更便宜的算力。而且呢，就是目前 Manta 它所这个支持的方向呢，也是更多的去集中向这个为用户提供这个 training 的这个方向的一个使用。对，那么其实对于更多的初创公司也好 ，AI 公司也好，我们可以更好的用一个更便宜的方式去解决你最初的这个模型训练的问题，这是我们想做的。那么之后当你有了模型之后，你可以更好去验证你的商业模式，当然你可以给用户提供一个更好的应用。对，这个是我们的 Deepin，我们的 Manta，我们希望可以为这个行业所提供贡献的地方。谢谢陶总。All right, so we have answered all the 8 questions that we selected from the 3,000 plus questions. And particularly thanks to Owen for these very detailed and insightful answers to this question, particularly concerning the digital avatar, the neural matrix, etc. etc. And Owen, just as usual, could you pick one question that you think most inspiring to you in this AMA, please? 我选第三个吧。James. Yeah. Okay, good. That we are on the same page. I know you are going to pick that. And congratulations, James. And 谢谢陶总给到我们社区这么详尽的一个答复，还有抽空出席我们这个 AMA， 谢谢哈。And to the Matrix community, thank you for your submission to AMA series, and to think about how to kind of screen your question from your end, and consider the progress and also our vision. If your question is kind of generic or general, regardless of what project it is, and there is 100% it won't be selected. So do study and think before you submit questions. Thanks for understanding. And that concludes the AMA for August. Thanks for watching. Till next time, take care and stay safe. Bye. Bye bye.